बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। कदमुला सजदा पकड़ के दो पाय हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिलिया माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना की माशुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह अजु ज्ञान होत टुक टुक महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दई लाल आज्ञाए बैठे न तखत लाल आज्ञाए बैठे न तखत। बोलो श्री लालदास जी महाराज की जय। आइए नित्य क्रम अनुसार आज श्री पाज पद्मावती पुरी धाम पन्ना में जे समस्त जीव मात्र नो अखंड मुक्ति स्थान एवं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ना अखंड दिव्य दरबार श्री बंगलाजी मंदिर में श्रीजी ने आज्ञा ने शिरोधार्य कर यमुना तखत सिंहासन गादी ने बार बार प्रणाम करी आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज पोताना आसन पर आरूढ़ थई परमधामनी 5 शक्ति संयुक्त बनी महामती बन्या छो। श्रीजी की कृपा थी भूत भविष्य वर्तमान अनुभववा लाग्या छो। स्वयं धनित हृदय में बेसी आपना मुखारविंदथी श्री वितक ग्रंथ प्रगटावी रह्या छे। औरंगाबाद नी अंदर श्रीजी महाराज जमात सहित पहुंचा है। अनेक लीला चरित्रों दुख सुख आनंद सर्वने अनुभवता राजा भावसेन मृत्यु बाद श्रीजी महाराज हवरे औरंगाबाद थी जमात सहित त्याथी प्रस्थान करी चुक्या छे। आकोट सुधी पहुंच्या छे। पोते जे मन में कामना करी जे स्वप्न लईने निकळ्या छे सद्गुरु नो आदेश शिरोधार्य करी निकळ्या छे एमा एमने संपूर्ण सफलता साथे अने पोतानो कुटुंब परिवार स्वजनो सर्वने छोड़ीने धर्म माटे कुर्बान थયેલા सुंदर साथनी हर हमेश श्री राज्य रक्षा करी छे। राज्य की महेर कृपा दया एमने याद आवता आजनो प्रसंग प्रकरण 54 जेनु शीर्षक छे शुक्राना कृपा ने महेर परमात्मा की केवी रीते वर्ती ये लीला वर्णन करवानो भाव लई श्री लालदास जी महाराज
પદ્માવતીપુરી ધામમાં 5000 સુંદર સાથની જમાતને શ્રવણ કરાવી રહ્યા છે. अब तुम सुनो साथ जी, शुकराना करो याद, एक बातों न तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद. हे श्यामाजी ना अंग प्राणाधार सुंदर साथजी साथियों, आप सर्वे ध्यान की श्रवण करो. प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्माए जे अपार कृपा महेर અને દયા સુંદર સાત પર કરી છે અને સ્મરણ કરો. અનેક વિધ શાસ્ત્ર ગ્રંથોના સાર અને અનુરૂપ અભિપ્રુત અર્થ બતાવીને શ્રીજી મહારાજ મૂળ લીલાનો પરિચય કરાવે છે. इन जीनी में आज लो वेद कतेबो करी खोज, पर ठोर अक्षर न पाया, त्रिगुण थके खोज के ले बोझ. आ संसार में आज दिन सुधी अनेक ऋषि मुनियो संतो परमहंसो महंतो ए बधाए वेद शास्त्र पुराणों ની ખૂબ खोज કરી, પણ 14 લોક થી પરેના જ્ઞાનને કોઈ જાણી જ નતો શક્યું, તો અક્ષરના સ્થાનને કોઈ ન પામી શક્યું. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહાદેવી પણ એને અગમ નિગમ નેતિ નેતિ કરી પાછા વળ્યા. શ્રીજી મહારાજ આજ નવી નવી ખોજ કરી સુંદર સાતજીને આ દિવ્ય લીલામાં પરમધામના બ્રહ્મ જ્ઞાન મારફતી જ્ઞાનની લીલાનું વર્ણન સમજાવે છે. और जो कोई खोजत लेतिन के सुकन, जो नेत नेत पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण. संसार में कई संतो महात्मा वेद शास्त्रों ना वचनों नो आधार पर परमात्मा ने शोध करी. वेदों पण એવું કહેતા પરમાત્મા आ नहीं शून्य निरंजन निराकार निर्गुण अनेक मार्ग अलग अलग बताए बताव्या. त्रिगुणादिना प्रतीक ब्रह्मा विष्णु महादेव पण अक्षरातीत ब्रह्म ने ओळखी शक्या नथी, एमणे नेति नेति करीने गाया छे. तो तीन की खोज से मकसूद न होवे इन, सो सारे जाहिर कर बैठा एक मोमिन. तो संसार ની અંદર રહેલા ઋષિ મુનિઓ સાધુ સંતો એ બધાય દ્વારા જે શોધ કરી બ્રહ્મ તત્વને પામવાનો ઉદ્દેશ જે હતો એને પૂર્ણતાએ ન પ્રાપ્ત કરી શક્યા. એ બધાયને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સ્વરૂપ સુંદર સાત શ્રી પ્રાણનાથજીના સ્પષ્ટ એમની સીમા નિર્ધારિત કરી દીધી. એ 14 લોકથી બહારની વાત જાણતા નથી. अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, सो कर पकड़ बताया दृढ़ कर दिया ईमान. आ संसारना लोकोने अक्षर अक्षरातीत आ बन्ने अखंड स्वरूपोनी कोईने ओळखाण नथी. ए ज धाम धणी श्री प्राणनाथजी महाराजे आपने हाथ पकड़ी परम धाम नु ईमान आपी दीधुं. दे गुण पख इंद्री साहेदी और शास्त्रों में वचन, और भाषा सब साधो की सिफत करे मोमिन. ब्रह्म सृष्टि मोमिनो ना गुण पक्ष इंद्रिय प्रीतम परमात्मा की तरफ प्रवृत्त थई परमधामना अंकुर अने एमना संबंधनी साक्षी दे छे. એટલે શાસ્ત્રોના વચનો અને ભાષાઓ સાધુ સંતો અને બ્રહ્મ મુનિઓની પ્રશંસા કરી આજ બ્રહ્મ સૃષ્ટિનો મહિમા ગાન ગાઈ. જો નહીં અક્ષર કો જાગૃત में धाम अंदर की शुद्ध, सो संयोग को दई जागृत हृदय बुद्ध. जे लीलानु जे ज्ञान अक्षर भगवान ने जागृत अवस्था में पण खबर नहती. अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक बरतत
सो सुद अक्षर को नहीं किन विद खेल करता ये लीलाओं ने ब्रह्म सृष्टि ने सदगुरु महाराजे परमधाम ની જાગ્રત બુદ્ધિ એમને હૃદયમાં અર્પણ કરીને વાત ઓળખાવી દીધી. तीन बुध संग तार तम सब कही हकीकत धाम सो वतन संयन का जाहिर किया इस ठाम. आ परमधामनी जागृत बुद्धिनी साथे सदगुरु महाराज तारतम लाव्या. आखा परमधाम लीलाने जाहिर करी ओळखाण करावी. सो तो अब जाहिर भई सब विद वतन सहित श्री जी कहे छे सब कही हकीकत धाम. आखा परमधाम नु वर्णन जाहिर जगत में पहली बार थयुं. श्री लालदास जी महाराज वितक में लखावता के छे सो वतन संयन का ये परमधाम ये घर ये अर्श अधीन ब्रह्म सृष्टि नु घर से जाहिर किया इस ठाम. पहली बार आ बात जगत ने खबर पड़ी. धाम अंदर की बात संग मूल स्वरूप विहार जो बात मूल स्वरूप के चित में ताको सैया खबरदार. परमधामनी अंतरंग जे लीलाओ छे युगल स्वरूप राज्य અને શ્યામાજી સાથે સખીઓ જેવી રીતે 25 પક્ષમાં વિહાર કરે છે, સ્નાન કરે છે, સુખપાલમાં બેસે છે, હિંડોળામાં ઝૂલે છે, સ્નાન કરે છે, આ બધી જ લીલાઓ જે વાત માત્ર મૂળ સ્વરૂપ અક્ષરાતીત પરમાત્મા સિવાય કોઈ જાણતું ન હતું એ વાત આજ બ્રહ્મ સૃષ્ટિને સંસારમાં શ્રીજી મહારાજે આવીને જાહેર કરી. जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होय सो सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोय. जे लीला ने एना ज्ञान ने एना महिमा ने अक्षर भगवान जानता नहीं तो पछी त्रिगुणादि देव ब्रह्मा विष्णु महादेव पासे क्यांथी होय. पण आज आ काल में एना ब्रह्मांड में हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि को लेने गर्धाम. અને જીને જીવોને સંગ કયો તાકો મેલો ન કરું ભંગા બંને યુક્તિઓને સાર્થક કરવા શ્રીજી મહારાજે સપનાના જીવોને પણ પરમધામનો ખેલ બતાવી દીધો. ये महर मोमीनो पर सबो पाई नो सोहबत ये समय हके किया फरदा रोज क्यामत. आ असीम मेहर कृपा दया स्वयं धाम धणी ब्रह्म सृष्टि पर करी अने ब्रह्म सृष्टि ना संग में धाम धणी ना संग में जे सुंदरता थावे एमनी सोहबत थी एमने मળી. आ लीला स्वयं श्री राजी करी रह्या छे ने एमना द्वारा ज्ञान आव्युं ने जगत ने खबर पड़ी. फरदा रोज क्यामत क्यामत ना समय में जगत ना जीवो एमनी आत्म जागृति ने प्राप्त करशे. ब्रह्म सृष्टि परमधाम में जशे. 8 प्रकारनी विस्त प्रगट थशे. इन भांत मेहर मोमिनो पर कई अलेखे अपार सोइन जुबा के ती कहूं दिए बातुन खोल के द्वार. आ प्रमाणे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य ब्रह्म सृष्टि पर अलेखे अपार मेहर दया करी. श्री लालदास जी महाराज के छे आ जुबान थी एनी केटली बात कही शकूं. एमणे तो परमधामना मुक्तिना दरवाजा खोली दीधा. 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम खोज करी सब सृष्टि ने पाया न काहू निज धाम. पहले थी ज कुरान शरीफ में मोहम्मद अलैहिस्सलाम मोहम्मद पैगंबर साहेबे भविष्यवाणी ना रूप में आगाही करी दीधी. 1100 सालनी अंदर इमाम मेहदी अने ईसा रूह अल्लाह प्रगट थशे. आ बात पहले थी कुरान में लखी छे. आ पूर्वे अनेक लोग खोज करी सब सृष्टि ने परमात्मा ने बधाए शोधी जाए पण कोई परमधाम ने जानी न सके. सो आमर इस्लाम की सब हाथ दई मोमीन खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके इंजन. पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने धर्म पर आधारित समर्पित ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात मोमीनों ना हाथ में इस्लाम नो पूर्ण अधिकार आपी दीधो. आ ब्रह्म मुनिओ द्वारा ज हकीकत परम तत्व नु वास्तविक ज्ञान
અને મારફતી જ્ઞાન પરમાત્મામાં એકાકાર કરવા વાળો ભાવ દશા પ્રગટ કરવાની સ્પષ્ટતા કરી છે. એને જાણીને સંપૂર્ણ સંસારના લોકો એમની આજ્ઞાને આધીન થશે. જો આયે ઇન હુકમ તલે સો આયે બીચ ઇસ્લામ, સો સબ ઉસકા હો ચુકા जिन खुले रबानी कलाम. આ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની લીલામાં પ્રાણનાથજીના ચરણમાં જેટલા આવ્યા એમના હુકમ તરે આવ્યા બધા જ સુંદર સાથ પ્રણામી કહેવાયા. એ સાચા ધર્મના શરણમાં આવ્યા. એ બધા જ એમના થઈ ચૂક્યા છે. અને આવું પહેલેથી જ ભવિષ્યવાણી કલામ કુરાનમાં લખ્યા છે. यह तो बातों की मेहर है ऊपर रूहन और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिन. વાસ્તવમાં કૃપા તો આંતરિક રૂપમાં શ્રી રાજ્ય બ્રહ્મ સૃષ્ટિ પર કરી છે. સમય સમય પર ધામધણીએ બ્રહ્મ સૃષ્ટિના સ્વરૂપ સુંદર સાતની ઉપર પ્રત્યક્ષ રૂપમાં પણ કૃપા કરી છે. એમના વિશ્વાસ અને પ્રેમમાં જેવા છે એવા રૂપમાં એને બનાવી રાખવાની દયા હતી. એ સાથીઓ આ કૃપાના પ્રત્યક્ષ અનુભવ તમે કરો છો. પહેલે મૂળ બ્રજ में मिने जेते पकड़े बिगन, सो सारे दफे हुए संसार में धन धन. સર્વપ્રથમ બ્રજ આત્માઓ બ્રજમંડળમાં ગોપીઓના રૂપમાં પ્રગટ થઈ. એ સમયમાં પણ એમની પર જેટલી તકલીફ કઠિનાઈઓ મુશ્કેલી આવી તો પૂર્ણ પરમાત્માએ કૃપા કરીને દૂર કરી. આ પ્રકારે ધણીની કૃપાથી આધીન થઈને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ બ્રહ્માત્માઓ સંસારની અંદર ધન્યવાદને પ્રાપ્ત કરે છે, ધન્યતા પ્રાપ્ત કરે છે, સુખી થાય છે. आज लो ब्रह्मांड में सब वंदे व्रज रेन, पावत नहीं ब्रह्मादिक तीत थे मोमिन बीच चैन. પહેલેથી જ આ લીલાનો મહિમા ગાન વ્રજની લીલા અને રાસ લીલાનો કર્યો. સો લીલા નહીં ઇન હદ કી બેહદ લીલા હે. આ અખંડ લીલાઓ છે. આજ દિન સુધી આ સંસારના લોકો એ વ્રજની ગોપીઓની ચરણ રજ જ્યાં પડી છે, કૃષ્ણની ચરણ રજ પડી છે ને તો વ્રજની રીતિને વંદના કરે છે. જેનો મહિમા પાવત નહીં બ્રહ્માદિક, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહાદેવ પણ નથી સમજી શક્યા. તેથી મોમિન બીજ છે. વ્રજ અને રાસની લીલા સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું બ્રહ્મ મુનિઓને સ્વયં આ લીલામાં પોતે હતા. એટલે એમણે આનંદને લીધો. फिर आए बीच रास के कहया दूसरा दिन, ना ताकत सुनने त्रिगुण को तहां खेले मोमिन. ત્યાર પછી બીજા દિવસનો લીલાઓનું કામ જે છે યોગમાં અને બ્રહ્માંડમાં જે રાસની લીલા બીજા દિવસ તરીકે ઓળખાય. એ લીલાના મહિમાને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહાદેવ જેવા ત્રિગુણ પણ નથી સાંભળી શકતા. એવા બ્રહ્માંડની અંદર અખંડ લીલામાં બ્રહ્મ સૃષ્ટિ રમે છે. સબ કોઈ વાંચે તિनको પાવે નહીં ખબર, અટકલે અખંડ કી પાવે ન કોઈ ફજર. બધાને અખંડ મુક્તિ, અખંડ દર્શન કરવા છે, અખંડ સ્વરૂપને પામવા છે, પણ એમ કોને મળી જાય? અટકળથી અખંડની વાતો કરે એ તો પ્રમાણિત અને અધિકારત્વ પ્રાપ્ત કરવો પડે. એટલે જાગણીના સમયમાં, ફજરના સમયમાં આ અધિકાર બીજા કોઈ પામી નથી શકતા. રાસ લીલા ખેલ કે આયે બરારબ શ્યામ, સો વાસ્તે મોમિન કે પૂરન કિયે મનોરથ કામ. રાસલીલામાં અંતર ધ્યાન લીલા ઉપરાંત શ્રી કૃષ્ણજીના સ્વરૂપમાં પૂર્ણ બ્રહ્મના આવેશની શક્તિ વિદ્યમાન હતી. આ જ શક્તિ જાગણી બ્રહ્માંડના આરંભમાં મોહમ્મદ સાહેબના રૂપમાં પુનઃ પ્રગટ થવાની હતી. એ હુકમના રૂપે આવી. બ્રહ્માત્માઓની મનોકામનાની પૂર્તિ માટે એમણે 1100 વર્ષ પૂર્વે કુરાનની રૂપમાં બ્રહ્મવાણી લઈને સંસારમાં તેઓ આવ્યા. यह है दिन तीसरा कई माज जे देखाए अनेक, 1100 बरस आगे कहया कोई अर्थ न पावे हरफ एक.
મોહમ્મદ સાહેબની લીલા જગતમાં ત્રીજા દિવસની લીલા કહેવાય છે. કેસરી આરતી શ્યામ સુહાઈ. એમણે બ્રહ્મવાણીને સત્ય સિદ્ધ કરવા અનેક ચમત્કાર બતાવ્યા. 1100 વર્ષ પહેલા કુરાનમાં બ્રહ્મ આત્માઓના અવતરણનું વર્ણન લખ્યું. એમના એક એક શબ્દના અર્થ કોઈ જગતના લોકો સમજી જ નથી શક્યા. દિન ચૌથે મીને ધરા રસૂલે કદમ, તીન પાવને સુજ ના કિયા, જાગે ના કોઈ આતમ. ચોથા દિનની અંતર્ગત નિજાનંદ સ્વામી સદગુરુ ધાણી દેવચંદ્રજી પ્રગટ થયા. એમના જીવન કાળમાં બ્રહ્માત્માઓને પરમાત્માને જાણવાનો વિવેકમય પ્રયાસ કોઈએ કર્યો નહીં. પરિણામ સ્વરૂપ સદગુરુ દ્વારા પણ બ્રહ્માત્માઓની જાગણી ન થઈ શકી. માત્ર 313 આત્માઓ પુનઃ માયામાંથી જે ભ્રમિત હતી એને જગાવવામાં શ્રી સદગુરુ સફળ થયા. ये हकीकत रूह अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाए, धरा कदम दूसरा दई रूहो को पहुंचाए. પરમાત્માના આનંદ અંશ સ્વરૂપ શ્યામા રૂહ અલ્લાહ એમના અવતરણની લીલાના જ્ઞાનનું 100 વર્ષ સુધી અજ્ઞાનમાં પડી રહ્યું. જ્યારે બીજા જામાની લીલામાં મહામતી પ્રાણનાથજીના રૂપમાં તેઓ પ્રગટ થયા ત્યારે આ જ્ઞાન બ્રહ્મસૃષ્ટિ સુંદર 7 સુધી પહોંચ્યું છે. એ હકીકત રૂહ અલ્લાહ કી 100 બરસ રખી છિપાય. શ્રી પ્રાણનાથજી ની હયાતી હતી છતાં પણ બધા જ સમજી ન શક્યા. 100 વર્ષ સુધી ગુપ્ત રહેવાનો આદેશ હતો. ये तीनों सूरत रसूल की, ये दिन है 5वां इमाम की इमामत, 100 दरवाजा जाहिर किया फरदा रोज क्यामत. અને ત્યારબાદ 5મા દિવસની લીલા સ્વયં પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા મહામતી પ્રાણનાથજી ઇમામ મહેદીના રૂપમાં પ્રગટ થવાના છે. એમની ઇમામત, એમનું નેતૃત્વ સમસ્ત સંસારમાં ચાલશે. અને ત્યારે શ્રીજી ક્યામત આત્મ જાગૃતિના પડદાને ફરદા રોજ એને દૂર કરી દુનિયાના લોકોને આત્મ જાગૃતિ અને અજ્ઞાનીઓના સર્વનાશને લીલા વર્ણન કરવા. ये तीनों सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन, कई लोको दिखाए माजजे तो हे नपति जे मन. આ બસરી, મલકી ને હકી મોહમ્મદ સાહેબ, દેવચંદ્રજી અને શ્રી પ્રાણનાથજી આ ત્રણેય સ્વરૂપો પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માના રસૂલ સંદેશક બની અને સંસારમાં બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માટે વાણી જ્ઞાન લઈને આવ્યા. એમણે અનેક ચમત્કારો, અનેક લીલાઓ બતાવી, તો પણ આ જૂઠી જગતના જીવોના મન એનાથી માન્યા નહીં, સમજી ન શક્યા. अब 6ठा दिन जुम्मे का तहां मोमिन जमा भय, ये सब होत 3 वास्ते सुकन जबराई ले કહે. હવે બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓને જાગીને એકત્ર થઈ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માને ઓળખવાનો સમય 6ઠો દિવસ આવ્યો છે, જેના અંતર્ગત અનેક બ્રહ્માત્મા સુંદર સાથના સમુદાયમાં સંમિલિત થઈ. એમના માટે શ્રી રાજ્ય આવેશ રૂપ જબરાઈલ જોશ દ્વારા પ્રકટ થઈ આ વાણી. ભવિષ્યવાણી અનુસાર અહીં બધું જ ઘટિત થઈ રહ્યું છે. ये माज जे मोमिन देखही सब 5 दिन के, होय वारस बेटे बाप के सब मता आया इन पे. આ પરમધામના સ્વરૂપોના જગતમાં આવવાના અનેક ઘટનાઓને માજજે ચમત્કાર કહ્યા છે. 5 દિવસની લીલાઓ છે. પણ અધિકાર બધા નહીં લે કે હોય વારસ બેટે બાપ કે. પરમધામની અધિકારી આત્માઓ ત્યાંના અંકુરણને પ્રાપ્ત કરે છે. એમના માટે આ સંપત્તિ આવી છે. જેના યોગ્ય હકદાર હશે એને મળશે. જો જાહિર કરત હે કરને કો પહેચાન, पहले मोमिन ईमान ल्याया, पीछे सब खुल खलक सुने कान.
આ મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજ આ લીલાને આજ જાહેર કર્યા છે, બધાને ઓળખાણ કરાવવા પરમધામની. પણ આ સંસારમાં પહેલી જે પરમધામ સાથે અંકુરી આત્મા બ્રહ્મસૃષ્ટિ છે એવા ઈમાન લાવશે, ત્યાર પછી દુનિયાને એનો ફાયદો મળશે. મોહમ્મદ કે માજજે સો જાને ઇસ્લામ, બાતુન મોમિન જાનહી ઓર જાહિર ખલક આમ. મોહમ્મદ સાહેબના સમયમાં જે ચમત્કાર થયા એના બાતિન વેદ ઇસ્લામના રહસ્યોને જાણવા વાળા બ્રહ્મમુનિ જાણે છે. સંસારિક જીવ આમ લોકોને મોહમ્મદ સાહેબના સાંસારિક રૂપનો અને ચમત્કારોને એમણે બાહ્ય રૂપથી જોયા. કઈ કાફરો ગુલબા કિયા માને નહીં पैगाम, इन सबों के सिर भान के ल्याया जाहिर इस्लाम. અનેક અવજ્ઞાકારી લોકો જે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સુંદર સાથજીને કષ્ટ દેતા હતા, અકારણ ઉપદ્રવ કર્યા, એમને દિવ્ય સંદેશનો સ્વીકાર ન કર્યો અને બધાના શિર માથાને તોડી એમના અભિમાનને નષ્ટ કરી મહામતી પ્રાણનાથજી ઇસ્લામ ધર્મને જાહેર રૂપમાં પ્રગટ કર્યો છે. જો મિલા જીન ભાંત સો 300 મિલે 3 વિધ, अंदर मेहर जाहिर कहर ये भय मोहम्मद की सिद्ध. आ इमाम मेहदी निष्कलंक बुद्ध स्वरूप જેની જેવી ભાવના લઈને મળ્યા એ પ્રમાણે એમણે ફળ આપ્યું. એમણે વિશ્વાસ કરવા વાળા લોકોને પૂર્ણ રૂપની કસોટીમાંથી કશ્યા અને અંદર પછી કૃપા દ્રષ્ટિ એવી બનાવી ઇમામ મેદીના રૂપમાં મોહમ્મદની સિદ્ધિ મળી છે શ્રીજીને. नबी की नबूवत बैठे जाने ना की न, तो ये लड़ने को सामे खड़े आकिन न आया जिन. મોહમ્મદ સાહેબના સમયમાં પણ એમના નેતૃત્વમાં એમને કોઈ ઓળખી નહોતું શક્યું. તે પુનઃ આ એમની લીલાના જ્ઞાન એમના કુરાનને શરૂઆતમાં કોઈ સ્વીકાર ન કર્યું તો મક્કા છોડીને મદીના પણ જવું પડ્યું. એટલા માટે જેને એની પર વિશ્વાસ નહીં હોય એવા અવજ્ઞાકારી લોકો ઉલટા લડાઈ લઈને સામે ઉભા થઈ જશે. એ જાગણીના અનુભવને નહીં પ્રાપ્ત કરી શકે. જબ બોય આઈ ઇસ્લામ કી બોહી આए बिच दिन, तिनकी नस्ल जो बड़ी ताए बढ़ता गया आकीन. જેને નિજાનંદ સંપ્રદાયની બોય એટલે સુગંધી એની પ્રેરણા એના જ્ઞાનને જેને જાણી લીધું તે જ નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં સુંદર સાત બ્રહ્મ સૃષ્ટિ તરીકે ઓળખાય. ત્યાર પછી એકબીજાને આ જ્ઞાન વહેંચતા એની નસલ જે બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓની જે વાત છે એમના વંશજોમાં ધીરે ધીરે ધર્મ પ્રતિ વિશ્વાસ ઉત્તરો ઉત્તર વધારો થતો ગયો. बढ़ते बढ़ते बढ़्याम आई बिच दिन, तेही मोहम्मद के वास्ते लड़े काफरो से ले आकीन. આ પ્રમાણે ચલાવવામાં આવેલા નિજાનંદ ધર્મ શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મની વાત પર ધીરે ધીરે લોકોનો વિશ્વાસ વધ્યો. સામાન્ય લોકો પણ નિજાનંદ ધર્મના અનુયાયી થવા લાગ્યા. હવે જગતના જીવો પણ જોડાયા. એ જ લોકો ધાર્મિક ભાવનાથી જાગૃત થઈ મોહમ્મદ સાહેબ અને ઇમામ મેદીના રૂપને અવજ્ઞાકારીઓથી પૂર્ણ વિશ્વાસની સાથે બરાબર સંઘર્ષ કરતા રહ્યા. 11 साल लो बड़ा दिन इस्लाम किया था वायदा 300 हक फिर आएंगे 3 ठाम. મોહમ્મદ સાહેબના સંસારમાં પ્રસ્થાન કરી ગયાના ઉપરાંત 1100 વર્ષ સુધી ઇસ્લામ ધર્મ પ્રણામી ધર્મની વૃદ્ધિ થતી રહી. એને જ રસૂલ સાહેબે કહ્યું હતું કે પરમાત્માના આવે સ્વરૂપ પુનઃ સંસારમાં ઇમામ મહેદી પ્રગટ થશે ત્યારે હું પણ સાથે આવીશ. मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम, बसरी मलकी हकी तुम्हें दिखावे हम. એમણે જ કહ્યું હતું કે મારા 3 સ્વરૂપ સંસારમાં પ્રગટ થવાના છે. જેને તારતમ મળી જાય છે, આ સ્વરૂપોને ઓળખી લે છે, બસરી મલકી ને હકી.
કુરાનના સિદ્ધાંત અનુસાર મોહમ્મદ સાહેબ બસરી સરા દેવા વાળા, મલકી સ્વરૂપ જ્ઞાનની હકીકત કહેવા વાળા અને હકી સ્વરૂપ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા મહામતી પ્રાણનાથજી પરમાત્મા સાથે મિલાન કરાવવા વાળા, મારફત જ્ઞાન લઈને આવવા વાળા ત્રણેય સ્વરૂપ અમે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. એ પહોંચે નજદીક ખુદાય કે જીત કાહુ કી ના ગમ ના ફી રસ્તે નજીકી ના મુર્શદ લ્યાઓ ઈમાન તુમ. આ ત્રણેય સ્વરૂપો એવી જગ્યાએ પૂર્ણ પરમાત્માની સમીપ પહોંચ્યા છે જ્યાં ફરિશ્તે, ઈશ્વરી સૃષ્ટિ અને સંસારના અન્ય મુર્શિદ, જગતના અન્ય લૌકિક ધર્મ ગુરુઓ જ્યાં નથી પહોંચી શક્યા. અતએવ પરમધામમાં એવા સ્વરૂપની ઓળખાણ કરી વિશ્વાસ કરવાની વાત શ્રીજી કહે છે. મુર્શદ એટલે ધર્મગુરુ. ગિરોહર પાની ઉતરે હમાએ તીન વાસ્તે तुम उम्मीदवार तीन के तुम पहचानियो मुझे. બરાબર ની અંદર રસૂલ મોહમ્મદ સાહેબે કહ્યું હતું પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની ખૂબ પ્રિય પ્રેમી આત્માઓ પરમધામથી સંસારમાં અવતરિત થવાની છે. અમે પણ એમના માટે સંસારમાં આવ્યા છીએ. આપ લોકો બ્રહ્મ આત્માઓ મોમીનોના દર્શનોની આશા રાખજો. એમના સંગમાં એમની ઓળખાણ કરી લેજો, તમારું કલ્યાણ થશે. એ કલામ રબ્બાની ઉતરે સો વાસ્તે મોમીન તીન કોલ કોઈ ના લે શકે બિના મેરે દિલ રોશન. આ બ્રહ્માદેશ કુરાનના રૂપમાં બ્રહ્માત્માઓના માટે સંસારમાં પહેલા અવતરિત થયો છે. એટલે જ કુરાનની અંદર આ વચનોને બ્રહ્મ જ્ઞાનથી પ્રકાશિત, મારા મનમાં અતિરિક્ત ઓર બીજો કોઈ ગ્રહણ કરી શકતો નથી. હું એ જેની ઉપર કૃપા કરું, હું ઈચ્છું એ જ આ જ્ઞાનને સમજી શકશે. ઇન બાત સે જાનિયો યહી મોમિન સકે પહેચાન जिनकी असल अरस में हके दिया ईमान. श्री लालदास जी महाराज के आ बात परથી એટલું જ જાણજો કે આ પરમધામની લીલાઓ છે, સ્વયં પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા આવ્યા છે. એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ હશે એ જ ઓળખી શકશે કે જેના મૂળ તન અસલ અરસ એટલે પરમધામની હોય. એવા જ ભક્તજનો સુંદર સાથને શ્રી રાજજી ઈમાન અને વિશ્વાસ આપે છે. और कोई ना समझे पहले न ल्यावे ईमान बिना अंकुरे क्या करे आवे नहीं पहचान. બ્રહ્માત્મા કુરાનના ભેદોને જાણી લે છે. બ્રહ્મનિષ્ઠ મોમીનોના અતિરિક્ત જગતમાં અન્ય કોઈ કુરાનના પ્રસંગોને સમજી શકતા નથી. બધા જાહેરી રૂપમાં જોઈએ છે, બાતોની અર્થ સમજતા નથી. પ્રથમ તો કોઈ વિશ્વાસ જ નથી કરતું. પરમધામના અંકુર વગર આ લોકો શું કરી શકે? એમને કુરાન પર વિશ્વાસ જ નથી. હકીકત મારફત કે ખોલ દિએ દરબાર દેખત અચરજ હો વહી પહોંચે ન પરવર દિખાર. જે જગતના જીવો જ્ઞાની વિદ્વાન પંડિતો પણ કહેવાય છે, એમને હકીકત અને મારફતના શ્રીજી હવે દ્વાર ખોલી દીધા છે. આ રહસ્ય ખુલ્યા છે. પહેલા દ્રષ્ટિએ જ આશ્ચર્ય થશે, પણ એ વિશ્વાસ નથી કરતા એટલે પહોંચે ન પરવરદિગાર, એ પરમાત્મા સુધી નથી પહોંચી શકતા. સાતો નિશાને ક્યામત કે લીખે બીચ બાતો ન મોમિન દેખે જાહિર હુએ જિનકે દિલ રોશન. ક્યામતની અંદર ના સમયને જાહેર થવાના સમયમાં જે ઘટનાઓ બની છે એના અનેક હજારો નિશાનીઓ કુરાને શરીફની અંદર લખવામાં આવી છે. પણ આ 7 નિશાનીઓ મોટી છે જે મોહમ્મદ સાહેબે બાતોની રૂપમાં, રહસ્યના રૂપમાં લખી છે. પહેલી વાર બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સુંદર 7ના રૂપમાં મહામતી પ્રાણનાથજી એને જાહેર કરી. હવે દુનિયાને આ રહસ્યોની ખબર પડશે, એમના દિલમાં આ જ્ઞાન થશે. हजरत ईसाया ल्याया किल्ली गंज कलाम पहचान भई मोमिन को आए बिच इस्लाम. ईसा रूहल्ला सदगुरु धणी देवचंद्रजी महाराज कुरान અને અન્ય ધર્મ ગ્રંથોને સ્પષ્ટ કરવાની ચાવી રૂપ તારતમ જ્ઞાન સંસારમાં લઈને આવ્યા. એમના દિવ્ય સ્વરૂપની ઓળખાણ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ મોમિનને થઈ છે.
તે જ ધર્મમાં સમર્પિત થઈ સુંદર સાધના સમુદાયની અંદર સામેલ થવા લાગ્યા. आए 10वीं सदी मीने बातुन हुई जाहिर, रहे बरस 74 चिन्हे न कोई बाहिर. અને એ જ પરમધામની જાગૃત બુદ્ધિને લાવવા વાળા ઈસા રૂહલ્લા શ્યામાજી અવતાર દેવચંદ્રજી મહારાજ, જેને નિજાનંદ સ્વામી દેવચંદ્રજી તરીકે જગત ઓળખે છે, જેણે પ્રણામી ધર્મની સ્થાપના કરી. મોહમ્મદ સાહેબની ભવિષ્ય વાણી અનુસાર તેઓ 10મી સદી એટલે કે મોહમ્મદ સાહેબના ગુજર્યા પછી 1000 વર્ષ પછી સંસારમાં અને 74 વર્ષ સુધી એમની લીલા સંસારમાં ચાલી, પણ પૂર્ણ રૂપમાં લોકો એમને ઓળખી ન શક્યા. કઈ માજ જે તીન કિએ હુએ બીચ જમીન, ઇલમ લુદની લ્યાયા પડી ન કાહું છીન. આપ ધરતી પર શ્યામા અવતાર બની સદગુરુ બનીને આવ્યા, બ્રજ અને રાસમાં ગોપી બનીને આવ્યા હતા. અહીં મતુ મહેતા અને કુંવરબાઈ ત્યાં આ ધરતી પર ઉમરકોટ નામના ગામમાં પુત્ર રૂપે આવ્યા. આપે તપસ્યા, ધ્યાન, ધારણા અનેક માધ્યમો કર્યા, અનેક સંપ્રદાયોમાં ભટક્યા પછી સ્વયં પણ પરમાત્માએ આપને દર્શન આપ્યા અને તારતામાં મંત્ર આપ્યો. ઇલમ લુદની તારતામાં જ્ઞાન લઈને આવ્યા. આટલી મોટી ઘટના ઘટી, પણ તોય જગતના લોકોને એની ઓળખાણ ન થઈ, પરખી ન શક્યા. સોર કિયા દજ્જાલ ને નાજલ કે બખત, યહ મોકો મારેગા બખત ફરદા રોજ ક્યામત. જ્યારે નિજાનંદ સ્વામી બ્રહ્માત્માઓ સહિત પરમધામમાંથી સંસારમાં અવતરિત થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે ક્યામતના સમય સુધી દજ્જાલ રૂપ અનેક વિરોધી અવજ્ઞાકારી લોકો એમની સાથે સંઘર્ષ કરતા રહ્યા. દજ્જાલ ને ભય હતો તો એ ભાઈ આવશે ક્યામતના દિવસોમાં મને મારશે. એટલે જ દજ્જાલ એટલે માયાવી જન્ય બુદ્ધિ વાળા માણસો. પહેના જામા દુસરા આए बैठे बिच इमाम, तब दज्जाल ने जानिया इन्हें मेरे मारने का काम. ત્યારે દજ્જાલ અજ્ઞાની ઈર્ષાલુ વિરોધી લોકો ના મનમાં બેસી શ્રીજી પ્રત્યક્ષ રૂપમાં લડવા માટે જ્યારે તૈયાર થયા, ત્યારે એમણે વિચાર કર્યો કે મારે એને આધીન થયા વગર છૂટકો નથી. માયામાં ભ્રમિત બ્રહ્માત્માઓને જ્ઞાન પ્રદાન કરી મારા અધિકારોથી એમને મુક્ત કરાવવા માટે, પરમાત્માને નિકટ પહોંચાડવા માટે स्वयं प्राणनाथ रूप में आया है. बीजा जामानी आ लीला है. तब इनके सामने लड़ने हुआ तैयार, मोमिन मोसो छुड़ाए के पहुंचावे परवरदिगार. त्यारे ब्रह्म सृष्टि ने छोड़ावा माटे ने परमधाम सुधी आत्माओं ने लई जवा माटे दज्जालो साथे प्राणनाथ जी नी महान लड़ाई थी. त्यारे दज्जाल कहवा लाग्यो, मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगार, तिस वास्ते छोड़ हो 4 फौज करो तैयार. त्यारे दज्जाल ની ફૌજમાં બેમાન સ્ત્રી, વાજા વગાડવા વાળા, જાહેરની અંદર ઇલ્મ એટલે જ્ઞાનના કથાકારો બનીને ફરવા વાળા અને જાદુગર, આવા 4 પ્રકારને સામેલ કર્યા કે જે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ પરમધામમાં જતી હોય તો એને રોકવામાં સફળ થાય. एक बेईमान औरत और बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, ये चौथे जादूगर होशियार. आ 4 जन ने दज्जालनी सेनाना सेनापतिओ कहेवाय छे. जहां कहो पावे मोमिन खेचे अपनी तरफ, जिनमें ईमान असल का सो सुने न एक हरफ. तो आ 4 मायाजन्य हथियार बनाव्या. ज्यां ब्रह्म सृष्टि होय એને પોતાના તરફ ખેંચવા માટે આ 4 માંથી એકનો ઉપયોગ કરી લે. જેનાની અંદર સાચું તારતમ્ય જ્ઞાન, પરમધામનું સત્ય જ્ઞાન આવ્યું, પણ એમણે એ 4 માંથી કોઈને આશ્રિત ન બન્યા, એમણે કોઈનો શબ્દ ન સાંભળ્યો.
लगा सुर फूकने असराफिल करनाए सन 1090 से सुन सैया दौड़ के आए। बुद्धजी નું જ્ઞાન લઈ અસરાફિલ ફિરસ્તા જેને બુદ્ધિનો ફિરસ્તા શ્રી પ્રાણનાથજીમાં બેસી રણસિંગો ફૂંકી દીધું છે, જેને તુરહી વગાડી સંવત 1635 ની સાલ એટલે કે હિજરી સંવત 1090 થી 1678 સુધી એમણે 2 વાર સોર ફૂંક્યા. આ સંસારની અંદર ધર્મના નામે ફેલાયેલી ખોટી માન્યતાઓ અને અસત્ય ધારણાઓ પહાડની જેમ તે વખતે ઉડવા લાગી. જન સમૂહમાં શ્રીજીના દિવ્ય દર્શન પાવા માટે ભાગમ ભાગ લોકો કરતા આવ્યા. લગા સુર ફૂંકને અસરાફિલ કરનાએ सन 1090 से सुन सैया दौड़ के आई. एक सूर्य उड़ाई के लिए दूसरे तेरी ही ने कायम की, यो क्यामत हुई जाहिर दिन मोहम्मदे करी उम्मत रोशन. कुरान में भविष्यवाणी છે કે પરમધામ થી આ બે શક્તિઓ આવશે, અસરાફિલ અને જબરાઈલ, અને 2 વાર સૂર ફૂંકશે. એનાથી જગતના લોકોનું જ્ઞાનનું અભિમાન ખોટા માર્ગો તૂટશે, ઉડવા લાગશે અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિને મુક્તિનો અધિકાર મળશે. કાફરો કે દિલ બેઠ કે બડા જો કિયા સોર, મોમિન ઉતરે અરસ સે તાકો ચિત્ત ન હુઆ મરોર. અજાજી અને દજ્જાલને અવજ્ઞાકારીઓના મનમાં આસુરી પ્રવૃત્તિઓના રૂપમાં બેઠીને ઉત્પાદ ખૂબ મચાવ્યું. અજાજીલ ફિરસ્તા વિષ્ણુને કહ્યા છે, માયાવિક બુદ્ધિ જેને કહ્યું. પરંતુ પરમધામથી અવતારિત થયેલી બ્રહ્માંગનાઓના ચિત્ત પર આ સંસારમાં કોઈ ભ્રમિત ન કરી શકે. ખેસ કબીલા કુટુંબ સબ દજ્જાલ કા લશ્કર, તીન મેં સે છુડાઈ કે પહોંચાए अपने घर. મહામતી લાલદાસજી મહારાજે કહ્યું, માયાના દુશ્મનો કોણ કોણ છે? માયાના હથિયાર જુઓ, સ્વજન, પરિવાર, કુટુંબજન, આ બધા જ પરમાત્માથી વિમુખ કરવા વાળા દજ્જાલ રૂપમાં છે. શ્રીજીએ પરમાત્માને તારતમ જ્ઞાનથી દજ્જાલની સેના સામે બંધનથી મુક્ત કરાવવા માટેનું હથિયાર આપ્યું અને નિજ ઘરની અનુભૂતિ આપીને પરમધામ બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જાહેર કરી એના અધિકારી બનાવ્યા. નિગહબાની જબરાઈલે કરી ઉપર રૂહન, સાફ રખે સબો અંગો દિલ રહે હંમેશા રોશન. શ્રી રાજ્યના આવેશ સ્વરૂપ જિબ્રાઈલ ફેરસ્તાએ બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓની રક્ષા કરી. એમના મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ, અહંકાર આદિ સર્વ અંગો હવે પવિત્ર થયા છે. પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માના પ્રેમ ઉત્પન્ન કરી એમાં ચિન્મય પ્રકાશ એની અંદર ભરી દેવાનું કામ ફેરસ્તાએ કર્યું. जब अदा करने फर्ज को लगे पहुंचावने पैगाम, तब दज्जाल ने चीनिया ये मारे मुझे इमाम. જ્યારે 12 મોમિનો પોતાનો ઉત્તરદાયિત્વ સમજીને કિયામતનો સંદેશો લઈ બાદશાહ સુધી પહોંચાડવાના પ્રયાસમાં હતા, ત્યારે દજ્જાલને અને ઈર્ષાળુ લોકોના મનમાં બેસી શ્રીજીના ઇમામ રૂપમાં પહેચાન અને અનુભવ કર્યા પછી એમને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે આવા આવશે, અમારો ધંધો રોજગાર બંધ થઈ જશે, અમને મારશે. એટલે જ આ દજ્જાલ એમની સાથે લડી રહ્યો છે. નાસ્તિક બુદ્ધિ વાળા એ દજ્જાલ રૂપ છે, એ શેતાન રૂપ છે. 300 લડને કો બાંધી કમર જોર, જબ पैगाम પહોંચાયા તબ કિયા બડા શોર. આ દજ્જાલ નાસ્તિક બુદ્ધિ, માયાવિક બુદ્ધિ રૂપ અવજ્ઞાકારીઓએ શ્રીજીને કમર બાંધી જ્યારે દ્રઢ નિશ્ચય કરી સાહસ અને સંઘર્ષ કર્યો, જ્યારે ઔરંગઝેબ પાસે ઇમામ મેદીના પ્રગટ થવાનો સંદેશ પહોંચાડવામાં આવ્યો, ત્યારે બાદશાહના અધિકારી લોકોએ 12 મોમિનોની તરફ ખૂબ નિંદા કરી, એમની અવજ્ઞા કરી, એમને અનેક પ્રકારના કષ્ટ આપ્યા. छुड़ावने ईमान को करने लगा जुलम, पेठ अपने लश्कर में सक सुबह उठावे कुम. इमाम मेहदी ना प्रगट थयानो संदेश प्राप्त थता ज ब्रह्मनिष्ठ मोमिनो
ના દર્શનથી પ્રભાવિત થઈ બાદશાહના હૃદયમાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થવા લાગ્યો. પરંતુ દજ્જાલ રૂપિયાના મિત્રોએ નિંદા કરી આ જાગવા વાળાના મનમાં સંદેહ ઉત્પન્ન કરી દીધો. એટલે સુંદર 7 પ્રતિ પછી દુર્વ્યવહાર કરી એમને કષ્ટ આપવામાં આવ્યું. परवरदिगारे देखिया लड़ाई के बखत बुलाया बेतु अल्लाह को साहिदी बखत क्यामत. બેતુ અલ્લાહ એટલે મક્કા મદીના, જેને પરમાત્માનું ઘર કહ્યું છે. પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માએ બ્રહ્મ મુનિઓના અવજ્ઞાકારી મુસલમાનીઓને સંઘર્ષ કરતા અને એમના હાથો દ્વારા દુઃખ પ્રાપ્ત કરતા જોયા તો ઇસ્લામના મૂળ સ્થાન મક્કામાંથી પુકાર લગાવાઈ, એમની રક્ષા કરજો એવું મોહમ્મદ સાહેબે પહેલેથી ભવિષ્યવાણી કુરાનમાં લખી છે. शरीयत के सिरे से लिखे वसीयत नामे 4 तीन में खबर क्यामत की पर काफर करे न विचार. संपूर्ण जगतनी अंदर शरीयतनो, मुसलमानोમાં શરીયતનો સમય ચાલતો હતો. એ સમયમાં ઔરંગઝેબના સમયમાં 4 વસિયતનામા મક્કા મદીનાથી આવ્યા. એની અંદર ક્યામતના સમયની જાહેરાત કરી હતી. પણ કાફર એટલે અવજ્ઞાકારી લોકો, અજ્ઞાની લોકો એની પર વિચાર ન કર્યો. દજ્જાલ દિલ સબન કે જોર બેઠા દુશ્મન જબ પહોંચે નામે વસિયત ધોએ ડારે સબન. આસુરી પ્રવૃત્તિઓના રૂપમાં બધા જ મનુષ્યના મનની અંદર અપાર શક્તિ સંપન્ન દજ્જાલ અજ્ઞાન રૂપ બુદ્ધિ બેઠી હતી, જે બધાને પોતાના અધીન રાખવા ચાહતી હતી. હવે 4 વસિયતનામા મક્કા થી હિન્દની અંદર ખલીફાઓ યવન સમ્રાટોના ઉપર આવ્યા ત્યારે અવજ્ઞાકારે એની અવહેલના કરી, એનું ધ્યાન ન આપ્યું અને બાદશાહને વિશ્વાસ થી ડગાવી દીધો. બાદશાહ પણ એ વાતને માનવા માટે તૈયાર ન થયો. જબ ઇમામ સાહેબ ને પહોંચાયા पैगाम तब दज्जाल कमर बांध के लड़ा सामे इस्लाम. જ્યારે ઇમામ મહેદીના સ્વરૂપે શ્રીજી મહારાજ પરમાત્માનો સંદેશ બાદશાહની પાસે પહોંચાડવા માટે પહોંચ્યા ત્યારે દજ્જાલ રૂપે અનેક અધિકારીઓએ કમર બાંધી હકીકી દીન ઇસ્લામની સામે ઊભા થઈ ગયા. સંઘર્ષ કરી લી અને ઠાની લીધી કોઈ પણ સંજોગોમાં ઔરંગઝેબને આ વાતથી વાકેફ ન થવા દેવો. एते समय में मेरते से भेजे थे पैगंबर राठौर जसवंत सिंह सो जाय दे ओ खबर. એવા સમયમાં મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજે મેરતાથી ગોવર્ધનભાઈને સંદેશવાહક બનાવી કાબુલમાં મોકલ્યા હતા. એમણે કહ્યું હતું કે રાઠોડ જસવંતસિંહની પાસે જઈ અને એને સમાચાર આપો, એની અંદર અંકુર છે કે કેમ, એમાં પરમધામના લક્ષણો છે કે નહીં, એ જોવા માટે એને આદેશ આપ્યો હતો. જબ पैगाम गया उन पे सुना नहीं कान आजुज माजुज मारिया बिना देखे ईमान. મહામતી લાલદાસજી મહારાજ શ્રીજી મહારાજની જાગણી યાત્રાની લીલાને આગળ વર્ણન કરતા કહે છે, શ્રીજીના સમાચાર જસવંતસિંહ પાસે પહોંચ્યા પણ એને એની પર ધ્યાન ના આપ્યું. કોઈક વિશ્વાસની કમી દેખાઈ અને એ જ સમયમાં આજુજ માજુજ મૃત્યુ કાળ બનીને આવ્યા અને એને દબોચી લીધો. એનો પ્રાણાંત થઈ ગયો, એની અંદર વિશ્વાસ ન દેખાયો. फिर आए दिल्ली शहर में तब भई सामी शरीयत ये आए हमें उठावने फरदा रोज क्यामत. શ્રીજી મેરતાથી દિલ્હીમાં જ્યારે આવ્યા તો કટ્ટરવાદી શરીયતમાં માનવા વાળા બધા મુસલમાનોએ બહુ જ વિરોધ કર્યો. એમણે વિચાર્યું કે મોમીન ફરતા રોજ આવતીકાલે જ ક્યામતની વાતો કરે છે, અમારે તો જીવવું છે, હજુ કેટલા કામ કરવાના છે, સંસારના સુખ જોવા છે, આ તો અમને મૃત્યુ પાસે લઈને આવ્યા. बात न सुने इनकी अपनी सोहबत में
घेर लिया सुल्तान को बात ना करे इनसे। આ બધા કર્મકાંડીઓ શરીયતને માનવા વાળા મુસલમાનો ભેગા થઈ પ્રાણનાથજીનો સંદેશ એના સુધી પહોંચવા ન દીધો, પોતાના સંગમાં રાખ્યા. એમણે બાદશાહને ચારે તરફથી એવો ઘેરી લીધો કે એના મનમાં સંદેહ ઉત્પન્ન કરી દીધો, જેથી ઔરંગઝેબ બારે મોમીનોની સાથે ચર્ચા ન કરી શકે, એમની વાત ન સાંભળે. જો पैगाम पहुंचावे तिनको डारे मार, ताबे सब दज्जाल के हुए ना खबरदार. સુંદર સાથજીને પણ સંદેશ બાદશાહ પાસે મોકલવા, જે લોકો વચ્ચે મદદગાર બનશે એને નષ્ટ કરી દેવાનું, મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી. બાદશાહના દરબારમાં બધા જ લોકો દજ્જાલ આસુરી પ્રવૃત્તિઓમાં અધીન આચરણ કરવા વાળા હતા. પરિણામ સ્વરૂપે કોઈ પણ પરમાત્માનો દિવ્ય સંદેશ આવ્યો હતો તો એ સાંભળીને સતર્ક ન થઈ શક્યા. જબ સુલ્તાને સુની દોડા તરફ ઈમાન, તબ દજ્જાલ આડે હોય કે ભાન દઈ પહેચાન. જ્યારે સ્વયં ઔરંગઝેબે લાલદાસજીની વાતો સાંભળી અને એમની વાત પર વિશ્વાસ કરી એના તરફ ચાલ્યા ને, ત્યારે નજીકના માણસોએ કહ્યું, આ તો હિન્દવી છે, વેશ બદલો કરીને આવે, કોણ જાણે દુશ્મન પણ હોય, તમારી સાથે કોઈ પ્રપંચ થઈ શકે, આવી બધી વાતો કરી અને ભાન દઈ પહેચાન. બાદશાહની આત્માની ઓળખાણ ન થવા દીધી. बस बसा करने लगा ऊपर छाती के, छूटत सबसे साहिबी क्यों मानत होई है. बस बसा અહીં લડાઈ ઝઘડામાં સમજાવટ એવો અર્થ અહીં ચોપાઈમાં થાય છે. ઔરંગઝેબના મનમાં બેસીને લોકોએ શ્રીજી મહારાજની વિરુદ્ધમાં જે કંઈક પ્રવૃત્તિ કરી છે અને એને એમ જ દિલની અંદર વાત કરાવી, તમે જો આ મોમીનોની વાતનો સ્વીકાર કરી લેશો તો તમારો શાસનાધિકાર, માન પ્રતિષ્ઠા નષ્ટ થઈ જશે. ઔરંગઝેબને એ જ વાત કહ્યું, તમે એમની વાત કેમ સાંભળો છો, કેમ માની રહ્યા છો, તમારું રાજ સત્તા બધું ચાલ્યું જશે. જો મેરે તાબે રહોગે તો કરો પાતશાહી તુમ, જો તાબે હોત ઇમામ કે તો તુમ પર હોવે જુલમ. બાદશાહના મનની અંદર બેઠેલા દજ્જાલે એવી તો મનની અંદર વાત ભરાવી દીધી, તમે મારા કહ્યા પ્રમાણે ચાલશો તો તમારું સામ્રાજ્ય બન્યું રહેશે, અને જે પ્રાણનાથજીના સાનિધ્યમાં ગયા તો તમારી પર અત્યાચાર થશે, તમારું સર્વસ્વ લૂંટાઈ જશે, તમારા સમસ્ત સંસારિક સુખ સુવિધાઓ નષ્ટ કરી દેશે. ઇત દજ્જાલે આય કે કહ્યા મોમીનો સે, मेरी बात साहिबी ने क्यों खड़बड़ पाड़ी तुमे. ત્યારે ઔરંગઝેબના અમલદારોના રૂપમાં કાજી, મુલ્લા આદિ સર્વે આવી અને સુંદર સાત સખીઓને કહેવા લાગ્યા કે તમે અહીં કેમ આવ્યા, અમારો સલ્તનત, અમારી રાજસત્તા ચાલતી હતી, એની અંદર તમે ખડબડ પાડી છે. યહાં સે જાઓ ભાગ કે, ના તો કેદ મેં કરો તુમ, મોમિન ડરે તીન વાસ્તે તાબે હુએ હક હુકમ. આમ બારે મોમીનોને ચેતવણી આપી, તમે લોકો અહીંથી ભાગી જાઓ, અન્યથા તમને કેદ કરીશું. આવા ખોટા વિચારોને સાંભળી બ્રહ્મમુનિ ભયભીત થયા. મહામતી પ્રાણનાથજીની આજ્ઞાથી ત્યાં પહોંચેલા સુંદર સાત હવે છુટકારો પ્રાપ્ત કરવા સુરક્ષિત બચીને બહાર નીકળવાના માર્ગ શોધવા લાગ્યા. दज्जाल गुस्से होय के पैगाम दिया भान, मोमिन कैद करके फेरी दृष्ट सुल्तान. दज्जाल लोकोए क्रोधित થઈ પરમાત્માનો સંદેશ આપવા ઠુકરાવવા વાળાને બ્રહ્મપ્રિયાઓ સુંદર સાથને નજરકેદમાં રાખ્યા. એ જ લોકોએ નિંદા કરીને બાદશાહના વિચારોમાં પરિવર્તન કરી દીધું. तब हक सुबह ने देखिया तखत से दिया उठाए, सहे कई कसाले मोमिन पनाह में लिए बचाए. અહીં મહામતી લાલદાસજી મહારાજે બનેલી દિવ્ય લીલા ઘટનાને વર્ણન કરતા કહે છે,
જેવા 12 મોમીનોને કેદ કર્યા, એમને કષ્ટ પહોંચાડવાનું શરૂ કર્યું, એ જ સમયમાં રાજ્ય એવી દિવ્ય લીલા કરી કે ઔરંગઝેબને જ તખત પરથી ફેંકી દીધો. સુંદર સાથે અનેક કષ્ટો સહન કર્યા હતા. શ્રીજીએ વાણીમાં લખાવ્યું કે ત્યારે રાજ્ય 12 મોમીનોની ખૂબ સુંદર રીતે રક્ષા કરી. ઉદયપુર આય પહોંચે દિયા રાણે કો पैगाम, તિત દજ્જાલ બેઠા થા લડા સાથ ઇમામ. અહીં લાલદાસજી મહારાજ દિલ્હીથી લઈ અત્યાર સુધીની સંક્ષિપ્ત ચરિત્ર કથાને પુનઃ કહેતા કે છે રાજ્યનો કેવી રીતે આભાર માનો. ઉદયપુરની અંદર એના રાણાના ભાઈ એના દિલમાં દજ્જાલ થઈને બેઠો હતો. વેરી સાલ એનું નામ હતું. એ પણ સુંદર સાતની સાથે એને પણ કષ્ટ પહોંચાડ્યું. पीछे सुल्तान आए के मार उठाया तीन, राखे पनाह में इनको पहुंचे मंदसौर मोमिन. श्रीजी जाए उदयपुर छोड़ी मंदसौर में जवा लाग्या ત્યારે સુલતાનની ફૌજને મારીને સિંહાસન પરથી ફેંકી દીધો. પ્રિયતમ પરમાત્માએ પોતાના સુંદર સાથજીને સદા પોતાના આશ્રયમાં રાખ્યા. તબ હક સુભાન સોઈ નો કરી અરજ, सोर दज्जाल का देख के वास्ते उमत के गरज. सुंदर साथ पर पड़ी रहेली विपत्तियों ने जोई महामती स्वामी श्री प्राणी जे प्रीतम परमात्मा ने विनय पूर्वक प्रार्थना करी जे विरहना प्रकरण तरीके ओळखाय. 6 प्रकरणों में किरंतन ग्रंथों सामेल थयुं. कलियुग दज्जाल ना बोलवा वाळा जोईने साथीओने बचावी राखवा माटे श्रीजी महाराजे प्रार्थना करी. अरज सुनी सुभान ने जबराइल भेज दिया, दे 10 सिपारे कुरान के बहुत खुशाल किया. आ महामती प्राणनाथजीની પ્રાર્થના સાંભળી પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માએ પોતાના આવેશ શક્તિ જોશ જિબ્રાઈલ જોશને ત્યાં મોકલ્યા અને સુંદર સાતની સહાય હેતુ એને મોકલ્યા અને કુરાનના 10 સિપારોની હકીકત એ જ સમયમાં એમને પ્રદાન થઈ. ખૂબ ખુશી થઈ. तहाँ से उज्जैन में रहे केतक दिन, वास्ते दिन इस्लाम के थे कोई कोई मोमिन. श्रीजी महाराज ત્યાંથી આવ્યા. ઉજ્જૈનમાં થોડા દિવસ રહ્યા. પ્રણામી ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર થયો. ત્યાં પણ કેટલીક વાણી અવતરિત થઈ. बुढ़ानपुर से होय के आए पहुंचे औरंगाबाद, बुलाए भाव सिंह ने हुआ कछुक इन्हें स्वाद. बुढ़ानपुर थी औरंगाबाद में पहुंचा राजा भावसिंह बोलाव्या. आनंदनी अनुभूति મળવાના સમાચારમાં હવે એમને રસ જાગવા લાગ્યો. अपने अंकुर माफक लाभ हुआ इन्हें, लगा माज जे मांगने वाका हुआ तीन से. लालदासजी महाराजे गुप्त रहस्य जाहिर કર્યું. એણે શ્રીજી પર વિશ્વાસ કર્યો પણ એટલો જ લાભ લઈ શક્યો જેના એની અંદર અંકુર હતો. એને પ્રાણનાથજીની સેવા કરી એમને ઋણમાં બાંધી દે પછી એવી કામના કરવા લાગ્યો હતો કે હું જ સર્વશ્રેષ્ઠ બની જાઉં, હું જ દિલ્હીનો ગાદીપતિ બની જાઉં, હું જ સર્વેશ્વર કહેવાઉં, મારું નામ મોટું થાય. આ તન કી જાને મન કી જાને જાને ચિત્ત કી ચોરી. રાજ્ય આ બધી વાત જાણતા હતા. એ મોટા ચમત્કારોની અપેક્ષા પ્રાણનાથજી પાસે માંગવા લાગ્યો અને ત્યારે એનું વાકા હોવાથી છે ત્યારે એનું મૃત્યુ થયું. એના ભાગ્યમાં હતું એટલું જ મળ્યું. इन समय इत दज्जाल ने बड़ी करी तलाश, राखे मोमिनों को पनाह में भानी दज्जाल की आस. आ समय नास्तिक बुद्धि वाला मायाविक बुद्धि वाला मुसलमानो श्रीजी ने पकड़वा माटे निकळ्या छे. पण राज्य महाराजे सर्वने पोतानी पनाह में आश्रय में राख्या. राखे मोमिनों को पनाह में पोताना आश्रय में सुरक्षित कर्या. भानी दज्जाल की आस नास्तिक बुद्धि वाला ने आशाओं पर पानी फैलवाયું. भेजा संदेशा खुदाई ने बनी इसराइल करो याद, तुम पीछे लश्कर फेरून की सो में खबर दई बुनियाद. पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कुरान ना माध्यम थी संदेश मोकली. समझाયું કે ઇસ્રાયેલ ના સંતાનનો આ કિસ્સો છે કુરાનની અંદર. યાદ કરો. અમે તમને મૂળ વાતો બતાવીએ છીએ. અમે તમને બચાવી લીધા. તમારા પાછળ ફેરોની ફૌજ પડી છે. નીલ નદી કુલજમમાં નષ્ટ કરી મૂસા પૈગંબરની રક્ષા કરી હતી. એમ અહીં
ઔરંગાબાદમાં સર્વ સુંદર સાતજીની રક્ષા કરી છે. કુરાનનો પ્રસંગ બતાવી શ્રીજીએ કહ્યું કે રાજ્યએ આપણી કેવી રીતે રક્ષા કરી છે. દઈ તુમકો મેં કુલ જમ ઇनको કિયા ગરક પઢો મેરે કલામ કો ભાગે સારી સક. શ્રીજી મહારાજે કહ્યું મેં તારતમ જ્ઞાન બ્રહ્મવાણી સ્વરૂપ કુલજમ આપ્યું છે. એનાથી બધી બ્રહ્માત્માઓ પાર થઈ જશે. અજ્ઞાની જને માં ડૂબી જશે. મારા વચનોને ધ્યાનથી લઈને ચાલશે તો સારી શંકાઓ દૂર થઈ જશે. મહામતી કહે મોમીનો શુકરાના લાવ બજાય दज्जाल सो लड़ाए और क्यों कर लिए बचाए और क्यों कर लिए बचाए. बोलो श्री लालदास जी महाराज की जय. महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज के छे हे सुंदर साथजी शुक्राना ल्याओ बजाय. તમે પરમાત્મા શ્રી રાજ્યની કૃપાનો આભાર માનો કે એમણે કેટલા પ્રકારે તમારી દજ્જાલોની સામે રક્ષા કરી છે. શુક્રાના એટલે કૃપા મહેર. દજ્જાલ સો લડાઈ નાસ્તિક બુદ્ધિઓ અને માયા સામેની લડાઈમાં તમને બચાવ્યા. ઓર ક્યો કર લીએ બચાય, કેટલી વાર કેવી રીતે બચાય એને યાદ કરો. આ પ્રકરણ 54 જેની ચોપાઈ 88 પૂર્ણ થાય છે. કુલ વિતક ગ્રંથની અત્યારે ચોપાઈ 3018 પૂર્ણ થઈ. પ્રાણાધાર સુંદર સાથજી આ શુક્રાના નામનો સુંદર પ્રસંગ છે કે દિલ્હીથી લઈ બુઢાનપુર સુધી જેવી રીતે સુંદર સાથની રક્ષા થઈ એના માટે શ્રીજીએ આ પ્રાર્થના લખાવી છે. આપ શ્રવણ કરી તમારી પર પણ રાજ્ય ખૂબ કૃપા કરે. શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર પીપળાતાથી વાણી વિશારદ આચાર્ય જગદીશચંદ્ર ભટ્ટ અને પરિવારજનોના કોટી કોટી પ્રણામ.